the field they are doing, that is what it had taken to this position. So the few completed projects from Anne Shelters are, see, whenever we are talking about senior citizens home, the first name coming to our mind is Nana Nani Shelters or Nana Nani Homes. So we are so happy to say that the Nana Nani Homes phase 1 with 120 houses as well as phase 2 with 145 houses has been successfully completed by Anne Shelters Private Limited. And another milestone is one of the completed project, Krishna Residency with 50 houses at Madukarai, costing over 250 million, is completed by Anne Shelters. See, some of the keywords when I could observe during the discussion is the professionalism is what we profess, futuristic is our output, and quality is the substance. See, what are highlighting words from the group, right? So without wasting much of the time, let me take privilege in inviting sir to have few words with our students. Over to you, sir. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Good afternoon, students. So I'm a proud alumni of your Good afternoon, sir. Our college. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Thanks a lot. Usually, I used to come to the college, but due to the COVID situation, I've been asked to be in the webinar. So, what type of information you guys are expecting from me? I don't want to take a class again and boring for you in the afternoon session. So, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ that you tell me. I'll brief you about all those things. Sir, the real life troubles of entrepreneurship in civil engineering. Okay. See, அதாவது becoming an entrepreneur அதுல வந்து டஃப் டைம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வாட் வி ஃபோக்கஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றதுதான். இப்போ நீங்க ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் இன் பி ஃபர்ஸ்ட் இயர், ரைட்? இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே நான் ஆண்டர்பிரனர் தான் ஆக போறேன்னு சொல்லி நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் பிகம் a very successful entrepreneur once you complete your degree. ஏன்னா ஜென்ரலா ஒன்ஸ் பிஇ சிவில் முடிச்சுட்டு வர்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய லக்கணா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தட் யூ மே நாட் பி நோயிங் தி ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் இன் த ஃபீல்ட் தென் வாட் வி ஸ்டடி. நான் ஒவ்வொரு தடவை நம்மளுடைய காலேஜ் அந்த டிஸ்கஷன் வரும்போதும் தட் இஸ் உங்களுடைய லெசன்ஸ் ஃபைனலைசேஷன் டிஸ்கஷன் வரும்போது நான் ரிப்பீட்டடா சொல்லக்கூடிய ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மை ப்ராஜெக்ட் ஸோ தட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தம். Let them know the practical workability of civil duties. நம்ம என்ன அங்க படிக்கிறோம், what we are doing it அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்காம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்போது you have to spend around 3 to 4 years to know what we have to do. அந்த 3 to 4 years நீங்க கட் ஷார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா that you have to complete within the BE. The BE 4 years you have to complete that responsibilities. Once you complete that, once you finish off BE, then you can immediately start up for an entrepreneur. Within 1 or 2 years experience, further நீங்க வந்து ஒரு field work பண்ணிட்டு to know about all the banking regularities, approval regularities, நீங்க definitely entrepreneur ஆகலாம். ஸோ நீங்க செய்ய வேண்டியது எப்பப்பெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குதோ ப்ளீஸ் கம் டு த ஃபீல்டு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, உங்க பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சவங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கக்கூடிய இடம், இந்த மாதிரி எந்த இடத்துலயாவது தயவு செய்து ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் நீங்க அதை வாட்ச் பண்ணுங்க, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அதை வந்து நீங்க காலேஜ்லயோ இல்லை இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்டையோ கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் டவுட்ஸை. ஐ மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கைட் தி பிசிக்கல் டவுட்ஸ். அதனால உங்களுக்கு பிசிக்கலா நீங்க சைட்ல வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ்னாலும் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இல்லை என்னோட சைட் இன்ஜினியர்ஸ் 4 பேர் இருக்காங்க, நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அத்தனை பேரும். ஓகே, எங்கிட்ட ஒர்க் பண்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ 4 பேர் ஒர்க் பண்ண 4 பேர் நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அவங்களும் இப்போ ஒரு 2 years ஆச்சு. they are also now trained. I think hope ma'am should know that Mr. Darshan and Lokesh both are the best students of our college. Yes, sir. ஸோ அவங்க 2 பேரும் எங்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும் ஆண்டர்பிரனரா மாறுறதுக்கு. வேற ஏதாவது கேளுங்க. ஃபீல்டுக்கு வரணும் இப்பவே. நீங்க உங்க லீவ் ஹாலிடேஸ் எல்லாம் நீங்க தாராளமா ஃபீல்டுக்கு வந்து அந்த டச்சஸ் கொஞ்சம் எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். தட்ஸ் மை பாயிண்ட்.
Hello? Hello? Students, whatever may be the initial, உங்களுக்கு என்னென்ன மைண்ட்ல கேட்கணும் நீங்க ஆசைப்படுறீங்களோ, please feel free to discuss with sir. Okay, ஏன்னா you won't get another opportunity. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு experienced person, see you can clarify nulla, please make use of the opportunity. Don't think it's a silly doubt. Please don't think like that. Please interact with sir. நீங்க என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம். You can ask me anything regarding your field experience. I've been in the field for the past 32 years. So நீங்க தாராளமா என்ன கேட்கலாம். என்ன கேள்வி கேட்கறதுக்கே சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க, அப்புறம் எப்படி நீங்க ஃபீல்டுக்கு வருவீங்க? ஹலோ? ஹலோ? Somebody is messaging. Hello? Yes, sir. I think in chat box they are raising few queries. May I read or? Ask them to read it down, no? Yeah, Shruti, please turn on your mic and please read, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah. Sir, can I know like how much profits can we make initially, like if we start up something like a construction company or something like that, sir? First of all, you have to work. Then you have to see your profits. Profitsங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸடா இவ்வளவுதான் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. You have to work. You have to create your workability. உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிளையண்ட் அவங்களை எப்படி நீங்க சின்சியரா ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. நீங்க ஒரு 10% மார்ஜின் வச்சு கொடுக்கலாம். பட் நீங்க அந்த மார்ஜின் படி ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா? Yes, sir. Yes, Financial discipline is very more important. ஸோ நம்ம கையில வந்து அவங்க எடுத்தோன்னா அட்வான்ஸ் 2 லட்ச ரூபா கொடுத்து நம்ம வாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போய் டிவி வாங்கிட்டு ஒரு பைக் வாங்கிட்டு சுத்த ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் இருக்காது. ஸோ எவ்ரிதிங் ஷுட் பி அக்கவுண்டட். அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மார்ஜின் என்ன பேலன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் பியூர்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ரேட் கோட் பண்ணி வேலை செய்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ல உங்களுக்கு மேபி அவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்காம கூட இருக்கலாம். பட் செகண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க தயாராயிருவீங்க. ஓகே ரைட், நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன தடவை ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 1500 சார்ஜ் பண்ணோம், நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ல லெட் மீ சார்ஜ் 1700 அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்ணி தான் செய்ய முடியும். ஓகே சார். ஆனா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் இருந்துச்சு? ஐ மீன் இனிஷியலா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கிடைச்சதா? ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு அமைஞ்சது ஆக்சுவலா சார்? கண்டிப்பா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே எடுத்தோடனே வராது இல்லையா? ஸோ ஐ வாஸ் சஃபரிங் ஃபார் 10 years. 10 years ஃபீல்ட்ல எனக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு 10 வருஷம் ஆச்சு. அவுட் ஆஃப் 32 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 10 years வந்து ஒரு நான் சின்ன காம்பவுண்ட் வால் கட்டி இருக்கிறேன், பாத்ரூம் கட்டி இருக்கிறேன், ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த 32 yearsக்கு முன்னாடி கட்டின கிளைண்ட் இன்னைக்கு எங்கிட்ட வீடு கட்டுறாங்க. ஓகே சார். மெயின் திங் சர்வீஸ். நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில வந்து சர்வீஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜென்ரலி பீப்புள் டோன்ட் டூ தட். இப்போ நீங்க வீடு கட்டி கொடுக்குறீங்கன்னா எலக்ட்ரீஷியன், பிளம்பர், கார்பெண்டர் இவங்க எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரு நல்ல ரேப்போ வச்சிருக்கணும். பிகாஸ் ஒரு கட்டி முடிச்சு ஒரு 1 year கழிச்சு சார் பைப் லீக் ஆகுது இல்ல பைப்ல தண்ணி வரலன்னு சொன்னா அந்த இன்ஜினியர் கண்டுக்க மாட்டான். பிகாஸ் ஹி வில் நாட் கெட் எனிதிங் இல்லையா? அப்படின்னு ஜென்ரலா இன்ஜினியர்ஸ் நினைப்பாங்க. அப்படி நம்ம நினைக்க கூடாது. பிகாஸ் ஹி இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் பாசிட்டிவ் கஸ்டமர். அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னா இமீடியட்டா நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது உங்களை தான் அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்படிதான் நம்மளோட கஸ்டமர் பேஸை பில்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு 5 to 10 years நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெஃபினட்டா we can do wonderful job. ஓகே சார். மாஸ்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்களா சார்? இந்த சென்ஸ் நீங்க லைக் சொந்தமா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அப்படியெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணனா மாஸ்டர் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் தேவைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார்? எம்இ வேணுமான்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா சார். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுக்கு எம்இ இஸ் நாட் நெசசரி. அதாவது நம்ம எவ்வளவு வேணா படிக்கலாம், there is no limit. ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பேசிக்லி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சிருந்தேன். படிச்சுட்டு ஐ வாஸ் டூயிங் ஆல் திஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து கண்டிப்பா எஜுகேஷனல் ஸ்டேட்டஸ் நமக்கு வேணுங்கிற நிலைமை வர ஆரம்பிச்சது. பிகாஸ் கஸ்டமர்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க, சார் நீங்க டிப்ளமோ படிச்சிருக்கீங்க, ஒரு பிஇ இன்ஜினியரை கூட வச்சுக்கலாமா, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரை கூட வச்சுக்கலாமான்னு கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு ஆஹா, நம்மளோட என்னதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும்
வி நீட் குவாலிஃபிகேஷன் எனக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வர ஆரம்பிச்சது. தென் என்னுடைய 36 இயர்ஸ்ல தான் ஐ ஜாயின் பேக் பிஇ இன் ரெகுலர் காலேஜ். நம்ம காலேஜில் தான் நான் படித்தேன். ஸோ 3 years ரெகுலர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து பிஇ படிச்சு, தென் அகைன் ஐ வென்ட் ஃபார் எம்பிஏ. அப்புறம் எம்பிஏ பண்ணி நவ் ஐ எம் குவாலிஃபைட் அஸ் பிஇ எம்பிஏ. பட் டெஃபினெட்லா அந்த எஜுகேஷனல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ஆட் ஆன் பிசினஸ் கொடுக்கும். நான் டிப்ளமோ படிச்சுட்டு பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸை விட பிஇ படிச்சுட்டு பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸை விட எல்லாமே வந்து வேல்யூ வாஸ் வெரி ஹை. மினிமம் 50 crores 40 crores அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே சார், ஓகே சார். மாஸ்டர்ஸ் நீங்க பண்றது வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஏரியால தான் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்இ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் இல்ல சாயில் இது அந்த மாதிரி நீங்க போனீங்கன்னா யூ வில் பி ஸ்பெசிபிக் இன் தட் ஏரியா. அதுல நமக்கு காம்படிஷன் இருக்கா இல்லையா, அதுல ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் ஏரியால நீங்க ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண முடியுமா? இப்பெல்லாம் வர வர சாயில் டெஸ்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா மாறிட்டு வருது. முந்தியெல்லாம் அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. சும்மா அந்த ஏரியால ஒரு 3 feet ஃபவுண்டேஷன் 4 feet ஃபவுண்டேஷன் யாராவது பக்கத்துல இருக்கவங்க சொன்னாங்கன்னா அதை வச்சுட்டு செய்வாங்க. இப்ப அப்படி எல்லாம் நாங்களே பண்றது கிடையாது. கம்பல்சரியா ஒரு சைட் எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வில் கோ ஃபார் சாயில் டெஸ்டிங். சாயில் டெஸ்டிங் பண்ணி டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன், டெப்த் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு தான் நாங்க வேலை செய்யறோம். ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ கேன் பிகம் ஒரு ஜியோ டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் ஆமான்னா நீங்க எம்இ சாயில்ஸ் படிக்கணும். ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் எம்இ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அந்த மாதிரி தான் பிசினஸுக்கு பிஇ போதும். ஓகே சார், ஓகே சார். Sankirtan, you can turn on the mic and ask your queries, Karna. Sankirtan. Hello, sir. Hello. Yeah, good afternoon. Chalma. Sir, tell me about your first project. First project? என்ன தெரியணும் உங்களுக்கு, அதை சொல்லுங்க. எப்படி எனக்கு கிடைச்சதுன்னு தெரியணுமா இல்ல அதோட டெக்னிக்கலிட்டிஸ் தெரியணுமா? வாட் யூ வாண்ட் டு நோ? அதோட சக்சஸ்டோரியா எப்படி சார்? அத பத்தி ப்ராஜெக்ட்டோட அந்த டெக்னிக்கல் விஷயம். டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் நத்திங். அது உங்களுக்கு வேணா அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி கிடைச்சதுன்னு வேணா நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே சார், ஓகே. ஸோ என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ கன்ஸ்ட்ரக்டட் அரௌண்ட் 35 houses இன் அட் ஏஜ் ஆஃப் அரௌண்ட் ஒரு 32 எடுக்கும். அது எப்படி கிடைச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கஸ்டமருக்கு நான் வீடு கட்டி கொடுத்தேன். ஆக்சுவலி வீடு எனக்கு அந்த ஆர்டர் கிடைக்கல, வேற ஒரு பெரிய குரூப் கம்பெனிக்காரங்க அவங்களுக்கு கட்டுறாங்க. நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் சப்போர்ட்டிங் இன்ஜினியர் ஃபார் தட் கஸ்டமர் சைடு. ஒரு கான்ட்ராக்டர் பில்டர் இருப்பாரு, அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல கஸ்டமர் சைடுக்கு வெரிஃபிகேஷன் பண்ற இன்ஜினியரா நான் போய் அவங்கள்ட்ட ஒர்க் பண்ணேன். அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது என்னுடைய ஸ்பீடு, அவங்களுக்கு டெடிகேட்டிவா நான் பண்ற இதை பார்த்துட்டு தே கேவ் மீ an ஆர்டர். புது வீடு கட்டுறதுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. அதை எடுத்துட்டு போய் ஐ வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிங். பட் என்ன ஒரு எனக்கு கிடைச்சதுன்னா, அந்த லேண்ட் ஓனர்கிட்ட நான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டேன். ஒரு 3 months டைம் அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு ஐ வாஸ் டூயிங் தட் ஜாப். அந்த 3 months டைம் போட்டுட்டு பட் ஐ கம்ப்ளீட்டட் தி பேமெண்ட் இன் 75 days. 2.5 monthsல அவங்களுக்கு ஃபுல்லா செட்டில் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி that land owner and called me and gave the land. சுதாகர், நீங்க இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுங்க, ஒரு 1.5 acres எங்கள்கிட்ட இருக்கு, நீங்க எடுத்து பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. தட் டைம் ஐ டோல்ட் தெம், சார் எனக்கு அவ்வளவு பணம் எல்லாம் கிடையாது. 1.5 acres வந்து அப்போ வந்து 2099 நினைக்கிறேன், இட் வாஸ் அரௌண்ட் 60 lakhs. எங்கிட்ட அவ்வளவு பணம் எல்லாம் கிடையாது சார், என்னால அவ்வளவு லேண்ட் வாங்க முடியாது, மேக்ஸிமம் 1 or 2 sites தான் என்னால வாங்க முடியும், ஸோ ஐ கேனாட் டூ தட்னு சொன்னேன். அப்ப he said, no சுதாகர், ஐ ட்ரஸ்ட் யூ, உங்களால முடியும், நீங்க தைரியமா பண்ணுங்க, உங்களால என்ன முடியுமோ கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. Then I said, சார் என்னால 5 லட்சம் ரூபா தான் கொடுக்க முடியும், பட் ஐ நீட் 1 year டைம் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். அதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேனா நான் ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். Same way he also agreed for that, so we made an agreement for 60 lakhs and the first advance paid by me by 5 lakhs. So balance 55 lakhs நான் கொடுக்க வேண்டிய பெண்டிங் இருந்தது. Then I started the project. அப்போ மாடல் ஹவுசஸ் ஒரு 4 வீடு, 4 பட்ஜெட்ல வீடு கட்டுறோம். அதாவது 3 lakhs 5 lakhs 7 lakhs 10 lakhsன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ 4 பட்ஜெட்லயும் ஒவ்வொரு வீடு கட்டியாச்சு. இந்த 4 வீடையும் நான் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு 4 to 5 months டைம் ஆயிடுச்சு. இந்த 4 to 5 months டைம்ல ஐ எம் ஃபுல்லி எக்ஸாஸ்டட். என்கிட்ட இருந்த சோர்ஸ், வாங்கின லோன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் கெட்டிங் நோ புக்கிங். பிகாஸ் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க, பார்ப்பாங்க, போயிடுவாங்க.
they will not buy. So I was about to decide and close the work. இதுக்கு மேல என்னால சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு டேட் வருது. ஏன்னா we have to spend every day. ப்ராஜெக்ட் ஓபன் பண்ணி உட்காந்தோன்னா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்ப என்னுடைய ஃபுல் கெப்பாசிட்டி இஸ் எக்ஸாஸ்டட். இந்த கம்மிங் சாட்டர்டேவோட என்னால கன்டினியூ பண்ண முடியாதுங்கிற ஸ்டேஜ்ல ஐ வாஸ் திங்கிங் என்ன பண்ணலாம், இப்போ லேண்ட் ஓனர்கிட்ட சொல்லிடலாமா, என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் 12 months தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம், 5 months இஸ் ஓவர், 5 lakhs தான் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப நெருக்கடியான நிலைமை. பட் இந்த 4 வீடு நான் கட்டும் போது ஒரு 2 கஸ்டமர்ஸ் வந்து டெய்லி வந்து பார்ப்பாங்க நாங்க ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த 2 பேர்ல ஒரு மேடம் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டை கூட்டிட்டு வந்து எங்கிட்ட வந்து இந்த 4 வீட்டுல ஒரு மாடல் ஹவுஸா நீங்க என்ன கட்டிங்களோ அந்த வீட்டையும் எங்களுக்கு தர்றதா இருந்தா நாங்க புக் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் தி லக்கி டே ஃபார் மீ. ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் புக் பண்ணிட்டு தென் ஷீ பிராட் 2-3 more கஸ்டமர்ஸ். நல்லா இருக்கு, அவங்க நல்லா வீடு கட்டியிருக்காங்க, வந்து பாருங்கன்னு சொல்லி அவங்களே கூட்டிட்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க. இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வரைக்கும் இந்த 32 yearsல நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் there is no advertisement. So only my customers are referring back தான். So on the Saturday we were able to sell 4 units, so which gave us money. So again I started reinvesting it and pay money to that landowner. So 12 months agreement போட்டு 11 monthsல 35 houses-க்கான புக்கிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி லேண்ட் ஓனருக்கு செட்டில் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு எல்லாமே அப்வர்ட் கிராஃப் தான். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப சஃபர், 6 months ரொம்ப டென்ஷன், ப்ராப்ளம், பணம் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருந்தது. அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ கண்டினியூஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 4 individual ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் in 2004 I came to our college for studying BE. 2004 to 7. Once 2004 to 7 படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் I stopped promoting and then I became a builder. அதுக்கப்புறம் தான் நானானி ஹோம்ஸ், கிருஷ்ணா ரெசிடென்சி, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சு I'll be doing only construction work, not promoting. Okay? Okay, sir. Sir. சொல்லுங்க, வேற ஏதாவது கேட்கணுமா? சொல்லுங்க சார். நீங்க எடுத்த பில்டிங்லே இது ஒஸ்ட் இது அப்படின்ற பில்டிங்னா எது சார்? என்னுடைய கேரியர்ல இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலமா. பிகாஸ் ஃப்ரம் த டே ஒன் ஐ வாஸ் ஸ்டார்ட் டு மெயின்டைன் குவாலிட்டி. ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த குவாலிட்டியை மட்டும் நம்ம கைவிடவே இல்லை. அதனால எனக்கு ஒரு எனிமி கஸ்டமர் கூட கிடையாது. ஐ கேன் வாக்கிங் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டி கொடுத்தவர்கிட்ட கூட இப்ப இன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அவர் வந்து எனக்கு 2007 என்கிட்ட கட்டினவர். இப்ப அகைன் அவருக்காகவே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர் கட்ட போறோம். இப்ப வி ஸ்டார்டட் தி வொர்க் டுடே. ஸோ 14 years பேக் கட்டி கொடுத்த அதே கஸ்டமர் இஸ் நவ் கம்மிங் பேக் டு மீ. ஸோ தட் இஸ் தி பிளஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் மை கம்பெனிமா. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கூட நான் ஃபேஸ் பண்ண கிடையாது ஃபார் குவாலிட்டி டிஃபால்ட். சார் சொல்லுங்க சார். இங்க 3 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கே தனியா படிச்சீங்களா இல்ல அதை மட்டும் தான் பண்றீங்களா வச்சிருப்பீங்களா சார்? எதுமா? அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ட் மட்டும் தான் பண்ணேன்னு சொன்னீங்களா சார்? ஆமா, பிஇ முடிச்சுட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் மட்டும் தான் தனியா படிச்சீங்களா இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்ப வேல்யூ இல்ல இப்பயும் வேல்யூ இருக்கா சார்? கண்டிப்பா இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேல்யூ இருக்கனால இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஐ அம் டூயிங் மை ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதனால என்னை கூப்பிட்டு நீங்க பேச சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. இல்லைன்னா பேசுவீங்களா என்கிட்ட? அப்ப அதர் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார், ஸ்ட்ரக்சர், ஜிஓடி design is no. My area of interest is only construction because I have to handle a lot of labors and I have to construct to the expectation of my customers. So அதனால நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஏரியாவுக்கு போக மாட்டேன். ஆனா ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட் இருக்காங்க. நம்ம காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் தான் எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் கன்சல்டன்ட், டாக்டர் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் GSV. So he is my consultant. அதனால I am continuing getting service from them for structural design. ஓகே சார். சார் சொல்லுங்க.
சார் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சைட் பண்றப்போ இந்த பர்ச்சேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இப்போ கரண்டா பண்ற பர்ச்சேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியும். மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் அது கேட்குறேன் சார். சிவில் மெட்டீரியல். அதான் பர்ச்சேஸ் நம்ம பண்ணும்போது அந்த குவாலிட்டியை வந்து நம்ம ஒரு பேஸா வச்சுட்டோம் அப்படிங்கும்போது அதுல ரொம்ப குழப்பம் வராது. என்னைக்கு சீப்பா பொருள் வாங்கணும்னு நினைச்சு போறோனோ நம்மளை ஏமாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் குவாலிட்டி சொல்லுவான், அது இருக்குமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, டு அஷ்யூர் த குவாலிட்டி ஐ கோ ஃபார் த பிராண்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்டீல் எடுத்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் டாடா ஸ்டீல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றேன். சிமெண்ட்னா ராம்கோ சிமெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ். அதே மாதிரி பிளம்பிங் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஐ கோ ஒன்லி ஃபார் பேரிவேர் ஆர் ஹிண்ட்வேர். வயர்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபினோலெக்ஸ் வயர்ஸ். ஸ்விட்சஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன்லி எம்கே ஸ்விட்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சேன். அப்போ ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது எது சீப்பா வாங்குறதுன்னு, அதனால ஐ கோ ஃபார் பிராண்டிங். அப்போ அது கொஞ்ச நாள் ஆக என்ன ஆரம்பிச்சது, அந்த பிராண்டிங் நான் கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ண அந்த பிராண்டே எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சான். ஓகே சார், நீங்க நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க, ஐ கிவ் யூ ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கவுண்ட் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு மீ நவ். அதனால இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐ யூஸ் ஒன்லி பிராண்டட் அண்ட் குவாலிட்டி ஐட்டம்ஸ். ஹலோ சார், குவாலிட்டின்னு போகும்போது குவாலிட்டி நம்ம பிராண்டிங் போயிட்டோம்னா அப்போ பில்டிங் காஸ்ட் ஹை ஆகுமே சார். அது கஸ்டமர்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறாங்களா சார்? கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணுங்கிறதுக்காக உங்க குவாலிட்டியை குறைச்சிங்கன்னா உங்களையவே அவன் கடைசியில ஏமாத்துற இன்ஜினியர்னு சொல்லுவான். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? கண்டிப்பா நீங்க குவாலிட்டி பண்ணும்போது 10 பில்டிங் பண்ற இடத்துல உங்களுக்கு 3 பில்டிங் தான் ஆர்டர் கிடைக்கும். ஐ அக்ரி. பட் லைஃப் லாங் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்னைக்கு நான் 200 ரூபாய் கம்மியா பண்ணி தரேங்கிறதுக்காக அவசரமா நான் வந்து 10 பில்டிங் எடுத்துட்டேன், 2 வருஷத்துல அது ஒழுகுது, கரண்ட் வர மாட்டேங்குது, ஷாக் அடிக்குது, சுவிட்ச் மெல்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னா ஒரே நிமிஷத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே போயிடும். இப்போ அதை வந்து நம்ம கிளைண்ட்ஸுக்கு பொறுமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சார், இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், இந்த பிராண்டிங் அதனால தான் நம்ம போறோம் அப்படின்னு. இல்ல, நீங்க உங்க ப்ராஃபிட் தானே கம்மி பண்றீங்க. சரி, ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் நீங்க செஞ்சா உங்களுக்கு 300 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா நீங்க வெறும் 50 ரூபாய் எடுத்துட்டு 250 ரூபாய் கஸ்டமருக்காகவே செலவு பண்றீங்க டு கெட் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட். சார் நீங்க போய் இன்னைக்கு டிவில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. வாட்ஸ் யுவர் குட் நேம்? கோகுல் கிருஷ்ணன் சார். கோகுல் பில்டர்ஸ் நான் பண்றேன், எனக்கு வந்து ஆட் கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்க 50 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து சன் டிவில போய் நீங்க இன்னைக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ நமக்கு இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி யாரு? நம்மளோட கஸ்டமர். அப்போ இனிஷியலா நீங்க இவங்கிட்ட 50 லட்சம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணி டிவி கம்பெனிக்காரன் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா we spend for the building itself. அப்போ ஒரு சக்சஸ் இருக்கிறோம்னா கஸ்டமருக்கு கம்மியா பண்ணி நம்மளோட ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணிக்கணுமா சார்? இல்லம்மா, கஸ்டமருக்கு நல்ல ப்ராடக்ட்டா கொடுக்கணும். இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல ஆமா, இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கும். பட் நீங்க நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் சொல்றதா ரேட் எங்கிட்ட சார் சுதாகர் சார்ட்ட கட்டணும்னா ப்ராப்ளம் இல்ல, ஒரு 200 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவர்கிட்டே கட்டிக்கலாம். பிகாஸ் 2 things என்னை ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு, 1 குவாலிட்டி, 2வது சர்வீஸ். இந்த ரெண்டும் கிடைக்கிறதுனால கஸ்டமர்ஸ் என்னை விட்டு போறது இல்லம்மா. இனிஷியலா நான் கம்மியா தான் சார்ஜ் பண்ணேன். எல்லாருக்கும் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 200 ரூபாய் கிடைச்சா எனக்கு வெறும் 50 ரூபாய் தான் கிடைக்கும். ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் 200 ரூபாய் கிடைச்சா எனக்கு 300 ரூபாய் கிடைக்கும். பிகாஸ் என்கிட்ட பிராண்டிங் இருக்கு, நான் சொல்ற ரேட் அவங்க கொடுக்குறாங்க, பிளஸ் எனக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஐ கெட் மோர் ப்ராஃபிட். பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் இன் த குவாலிட்டி. தேங்க்ஸ். ஓகே சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ல லோக்கல் ஹார்ட்வேர் ஷாப் ட்ரேடர்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பீங்க சார். அதுக்கப்புறம் கிடைச்ச அந்த லிங்க், பிராண்டிங், கம்பெனி லிங்க் பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா சார்? இல்லம்மா, அதாவது நீங்க எந்த கடையில போனாலும் இப்போ உங்களுக்கு நீ வந்து ஃபினோலெக்ஸ் வயர் தான் வேணும்னா நீங்க எடுத்தோடனே டைரக்டா ஃபினோலெக்ஸ் கம்பெனில பேச முடியாது. நீங்க பக்கத்துல இருக்க கடையில எனக்கு ஃபினோலெக்ஸ் வயர் கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு கட்டும்போது நீங்க ஒரு 4 காயில் வாங்கியிருப்பீங்க. 4 காயிலுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் பேச முடியுமா? முடியாது. பட் இந்த நான் ஃபினோலெக்ஸ் வேரியே யூஸ் பண்ணி ரெகுலரா ஃபினோலெக்ஸ் வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு நான் 150 வீடு கட்டும் போது ஐ நீட் 1200 காயில்ஸுங்கும் போது ஐ ஜஸ்ட் ஸ்போக் டு தெம். அப்ப நான் உங்கள்கிட்ட பேசும்போது நான் இத்தனை வருஷமா இத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் 1 வீடு 2 வீடு 5 வீடு எல்லாமே நான் ஃபினோலெக்ஸ் வயர் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் த வயர்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்டை பத்தி நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இல்லையா? So I just spoke to that company and because of this quality of order and the quantity, they gave me an excellent discount. Okay, sir.
சார் எல்லாமே பிராண்டடா போட்டா நமக்கு லாஸ் ஆகும். ஹலோ சொல்லுங்க சார் எல்லாமே பிராண்டடா போட்டா நமக்கு லாஸ் ஆகும். லாஸ் ஆகாதுமா. நல்ல குவாலிட்டியான, இப்ப உங்களுக்கு எடுத்தோன்னே எது பெஸ்ட் குவாலிட்டின்னு எப்படி தெரியுமா? நீங்க ஃபீல்ட் அவுட் வெளியே வந்ததுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லதுன்னு தெரியுமா? தெரியாது. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கடைக்காரன் சொல்றதை வாங்கிட்டு போவீங்க. கடைக்காரன் என்ன பண்ணுவான்? தனக்கு அதிகமா கமிஷன் கிடைக்கக்கூடிய ஐட்டத்தை தான் உங்கள்ட்ட விற்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான். சோ அப்ப அந்த குவாலிட்டி அனலைசிஸ் தெரியற வரைக்கும் நீங்க மார்க்கெட்ல ஆல்ரெடி ப்ரூவ் ஆன ப்ராடக்டை வாங்கிக்கிறதா உங்களுக்கு சேஃப். இல்லைன்னா யாரோ சொல்லித்தரக்கு இருக்கணும். உங்க பேரண்ட்ஸோ உங்க கூட இருக்கவங்களோ உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இருந்ததுன்னா சீப்பாவும் ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்டும் அவைலபிள் இருக்குது மார்க்கெட்ல. பட் எந்த ப்ராடக்ட்னு உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது இல்லையா? till you know about the product, நீங்க வந்து பிராண்டடா வாங்கிக்கோங்க. ஒன்ஸ் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. சார் Sir, good afternoon, sir. யா சொல்லு. Sir, when were you most satisfied in your job? Which motivates you to come across this place? Basically, I'm a civil engineer. So I've started my career for construction of building. எவ்வரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டெலிவரி மாதிரி தான் நமக்கு. பிகாஸ் ஒரு 4 to 5 months ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க், கஷ்டப்பட்டு அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி சொன்ன டேட்ல when we deliver the product to the customer, டெஃபினட்டா நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும். எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு, தட் ஐ வில் ஷேர் இட் வித் யூ. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் 35 houses நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஹவுசஸ் கொடுத்தாச்சு. எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க. வேற உங்களுக்கு அதை பத்தின நாலேஜ் இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல. ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த லேண்ட் எந்த வில்லங்கமும் இல்லாமல் இட் ஹாஸ் டு பி வெரி கிளியர். தட்ஸ் கால்ட் லீகல் கிளியரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா கஸ்டமருக்கும் லீகல் கிளியரன்சஸ் எல்லாம் வாங்கி அந்த 35 houses நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண 35 houses-க்கும் 35 ஃபைல்ஸ் தனித்தனியா கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபைல் கொடுத்துருந்தேன். ஜென்ரலா அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னுடைய பீரியட்ல பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கும் கஸ்டமருக்கும் அதை பத்தின நாலேஜ் இருக்காது. அது நான் கட்டி முடிச்சு கொடுத்து ஒரு 10 yearsக்கு அப்புறம் என்னுடைய கஸ்டமரா ஜஸ்ட் ஐ மெட் ஹிம் ஆன் த ரோட். அவர் ஒரு ரிட்டையர்ட் பர்சன், மிஸ்டர் சாம்பசிவம், ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் ஹிஸ் நேம். அவரு பார்த்துட்டு சுதாகர் ப்ளீஸ் கம் அப்படின்னாரு. சார் சொல்லுங்க, எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு? நல்லா இருக்கேங்க. ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ ஃபார் ஒன் திங். என்னோட லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி கிளியர். இந்த 10 வருஷம் கழிச்சு என்னோட சன்னுக்காக நான் லோனுக்கு போகும்போது பேங்க்ல சொன்னாங்க, உங்க ப்ராப்பர்ட்டியோட லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி கிளியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ அசஸ் பண்றதுக்காக வந்து பார்த்தாங்க. 10 years ஆயிருக்கு, பட் த குவாலிட்டி இஸ் வெரி குட், ஸோ வி கிவ் யூ லிட்டில் மோர் அமௌண்ட் தேன் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கிற அளவுக்கான லோன் எனக்கு கிடைச்சது பிகாஸ் ஆஃப் யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச்ன்னு சொன்னாரு. உண்மையிலே அந்த நிமிஷம் வந்து ஐ வாஸ் ஃபிளையிங் இன் த ஸ்கை. நான் கொடுத்த ப்ராடக்ட் இட்ஸ் அ வெரி குட் ப்ராடக்ட். அந்த கஸ்டமர் வாஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். அவருக்கு அது மூலம் ஒரு நல்லது நடந்திருக்குன்னு நம்ம கேட்கும் போது தட் வாஸ் அ டிஃபரெண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் தட் யூ ஷுட் ஃபீல் இட் ஆஃப்டர் யூ ஒர்க். தேங்க்யூ சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். லேபர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது நல்ல லேபர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பா கஷ்டம்தான். அப்போ லேபர்ஸ் வந்து ஒரு 4 பேரை நம்ம கூப்பிடுவோம். அதுல 2 பேர் நல்லா வேலை செய்ய மாட்டான், 2 பேர் ஏமாத்துவான், 2 பேர் ஓடி போயிடுவான், பாதியில விட்டுட்டு போயிடுவான். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வேலை செஞ்சு ஃபில்டர் பண்ணி உங்க டேஸ்ட்டுக்கு யார் வருவாங்கிறத பார்த்து அவங்கள நம்ம ரீட்டைன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். பிகாஸ் அவனுக்கு நீங்க டெய்லி வேலை கொடுக்கணும். வேலை கொடுத்தா தான் நம்ம உங்க கூட ஸ்டே ஆன் பண்ணுவோம். அப்ப நீங்க நிறைய வேலை எடுக்கணும். வேலை எடுக்கணும்னா யூ ஷுட் டூ குட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். கஸ்டமர்ஸ் உங்கள்ட்ட நல்ல ரிலையபிளா இருக்கணும். லேபர்ஸ்க்கு கரெக்டா பேமெண்ட் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி லேபரோட வெல்ஃபேரை நீங்க பாத்துக்கணும். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து இஷ்டத்துக்கு கடன் வாங்குவாங்க, மாட்டிக்குவாங்க, பிரச்சனை இருக்கும், உடம்புல ப்ராப்ளம் இருக்கும், டாக்டர் போக மாட்டான். ஸோ அவங்களோட சேஃப்டி, ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் செட் ஆஃப் லேபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இண்டஸ்ட்ரியில. பிகாஸ் இவங்களுக்கு டெய்லி வேலை தரணும்னு உங்களுக்கு கம்பல்ஷன் கிடையாது. ஆனா நல்ல லேபரை நம்ம விடக்கூடாது. ஸோ அதனால என்னுடைய கேரியர்ல என்ன பண்ணேன்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் அவங்கள வந்து ஒரு அப்படியே அவங்க இது யார் பெஸ்ட், இது யார் நல்ல வேணும் சூஸியா இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சூஸ் பண்ணி ஐ ஃபார்ம்ட் அ கேங். இன்னைக்கு வரைக்கும் 30 years என் கூட அந்த கேங் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நான் வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸை நான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்.
மெடிக்கல் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டாதான் நம்ம கமாண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஏன்னா இப்போ ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட ஒரு ஆர்டர் கிடைக்குதுன்னா நீங்க எந்த வேலையும் செய்ய போறது கிடையாது. த லேபர் ஹேஸ் டு டூ இட். யூ ஆர் ஒன்லி அன் எக்ஸிக்யூட்டர். அப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அந்த வேலை அந்த சைட்ல நடக்கணும்னா உங்களை பத்தி தெரிஞ்ச ட்ரைன்டு லேபர்ஸா இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க அந்த ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும். சொன்ன டேட்ல ஆரம்பிக்கணும், சொன்ன டேட்ல முடிக்கணும். This will be happening only because of the laborers. So அவங்களை நீங்க பத்திரமா பாத்துக்கணும். They are your asset. Yes sir. Thank you sir. Okay. Sir, good afternoon sir. Yeah, good afternoon ma. சொல்லுங்க. சார் நீங்க வந்துட்டு காம்படிட்டர் பில்டர்ஸை வந்துட்டு எப்படி நீங்க அவங்க கூட உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும்? நம்ம யாரும் காம்படிட்டரா நம்ம எடுத்துக்கிறது கிடையாது. பிகாஸ் நமக்கான ஒரு குவாலிட்டி, நமக்கான ஒரு சீக்ரெட் ஆஃப் பிசினஸ் இருக்கும். அதை கண்டினியூ பண்ணி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுனாலேயே ஐ டோன்ட் கம்பீட் வித் எனி ஒன். ஐயோ என்னை விட அவங்க ஃபாஸ்டா போறாங்க, இல்லை என்னை விட ஸ்லோவா வராங்க, அது மாதிரி நான் எதுக்கு யாரு கூடயுமே கம்பீட் பண்ணிக்க மாட்டேன். ஐ ஹாவ் மை ஓன் பிராண்டிங், ஐ ஹாவ் மை ஓன் குவாலிட்டி. திஸ் வாட் ஐ எம்னு கொஞ்சம் அடமெண்டா தான் இருப்பேன் நான் இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ இதுதான் என்னுடைய ப்ராடக்ட், திஸ் வில் பி த காஸ்ட், இதுக்கு குறைக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வந்துட்டேன் நான் இப்போ. ஸோ அதனால காம்படிட்டர்ஸ்னு நம்ம யாரும் நினைக்க முடியாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி வச்சிருப்பாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா தன்னை விற்கிறதுக்கு தயார்படுத்துவாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி இன் த மார்க்கெட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி ஆல்டர்னேட். சரி இப்போ என்ன பண்ணா நமக்கு ஆர்டர் கிடைக்கும்னு நம்ம மார்க்கெட்ல யோசிச்சு தான் பண்ணணும் நம்ம அதை. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் சொல்லுங்க சார். இப்போ நீங்க எவ்வளவு பில்டிங் சார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ 4 ப்ராஜெக்ட் ஓடிட்டு இருக்குமா. கமர்ஷியல் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறோம், ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிட்டு இருக்கிறேன், அப்புறம் 2 இண்டிவிஜுவல் வில்லாஸ் கட்டிட்டு இருக்கிறேன். Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, how is the scope for aesthetics outside in the market, sir? Scope for aesthetics? Aesthetics, sir. That you means architectural elevation and the mari kekrீங்களா? What do you mean by that? Among sir, designing elements. Definitely வந்து it's a great market is there for architectural elevational work. இன்னைக்கு அது பயங்கர ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டா அதுக்கு நல்ல பெரிய ஸ்கோப் இருக்கு. Yes sir. So do you use separate architects for your aesthetics in your building, sir? Definitely. I have my own architect, I have my structural consultant, separate. எல்லாமே தனித்தனியா we have. Even for a smaller projects, we will take elevation work, all that exterior look, everything will be decided, including colors will be decided by my architect. Okay, sir. சொல்லுங்க. Hello? Students? Sir. Yes, சொல்லுங்க. சார் நீங்க ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா அந்த ப்ராஜெக்ட் இது சார். சேலஞ்சிங்னா எவ்ரி ப்ராடக்ட் இஸ் சேலஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட் தான் எங்களை பொறுத்த மட்டும். ஏன்னா டேட் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், காஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்கும். எவ்ரிதிங் we have to take as a new construction தான் நம்மளை பொறுத்த மட்டும். ஒர்க் வைஸ் ரொம்ப சேலஞ்சிங் அப்படின்னா நானானி ஹோம்ஸ் நாங்கள் பண்ணும்போது ஒரு சேலஞ்ச் வந்துச்சு எங்களுக்கு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா திடீர்னு டைமை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது 6 months கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு 2 months டைம் கொடுத்து we have to open the project, எங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we went for a ready-made construction.
So I think I'll be the first person in Coimbatore to start the ready-made construction. Nananani Homes வந்து we introduced the concrete slabs and ramp with columns எல்லாமே வந்து ரெடிமேடா கொண்டு வந்து 100 tons crane கொண்டு வந்து எரெக்ட் பண்ணி within அவங்க 60 days டைம் கொடுத்தாங்க. we completed in 45 days. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர் நம்ம பண்ணோம் அவங்கள. ஸோ டீமேஜ்னு ஒரு கம்பெனியை அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை வர வச்சு வி மேட் இட் எவ்ரிதிங் ஸ்லாப். அதாவது காலம் போஸ்ட் நாங்கள் போடுவோம், போட ஸ்லாப் ரெடிமேடாக கொடுத்துருவாங்க. உடனே வந்து ஸ்லாப் வச்சிருவோம். வச்சு அடுத்த நாளே திருப்பி அகைன் வில் ஸ்டார்ட் தி ஒர்க். ஸோ அதனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் 45 days பிகாஸ் ஆஃப் ரெடிமேட் ஸ்லாப்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் அப்பயே ரொம்ப டைம் கட் ஷார்ட் பண்ணி பண்ணது. மித்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் முதலே டிசைட் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், இத்தனை நாள் நம்ம முடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we go every day we will track our updates. சும்மா வந்து திடீர்னு 1 month கழிச்சு போய் வேலை முடியுதா இல்லையான்னு பார்க்க மாட்டோம். ஸோ 30ஆம் தேதி ரூஃப் கான்கிரீட் போடணும்னா போடணும் அட் எனி காஸ்ட். அப்போ டே 1ல இருந்து அந்த மானிட்டர் பண்ணிட்டே வருவோம். கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கோமா, 30ஆம் தேதி கான்கிரீட் போட்டுடலாமாங்கிற ஒர்க் டன் ஃபாலோ ஆகாம we used to monitor the work. மித்தெல்லாம் அப்படி பண்ணிக்குவோம். அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் தான் அன்எக்ஸ்பெக்டடா அந்த ப்ராஜெக்டை 4 months பிஃபோர் ஹேண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. தென் we went for this ready-made construction. That was really useful and it's a challenging, and I'll be happy to say that I'll be the first person for that ready-made structure is introduced in Coimbatore. Thank you, sir. சார் சொல்லுங்க சார். கவர்மெண்ட் எக்ஸாமு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குமா சார்? தாராளமா இருக்கேம்மா, தாராளமா இருக்கேன். தாராளமா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம். யூ கேன் ட்ரை அண்ட் யூ கேன் கெட் தி ஜாப். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அது எந்த மாதிரி எக்ஸாம் சார்? கேட்டு வேற மாதிரி எந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு? கவர்மெண்ட்ல வந்து நீ கேன் கோ ஃபார், இப்போ நீங்க பிடபிள்யூடி அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் போர்டுக்கு நீங்க டிபார்ட்மெண்ட் அப்ளை பண்ணலாம். சர்வே டிபார்ட்மெண்ட் அப்ளை பண்ணலாம். ஈவன் இன் பஞ்சாயத் யூ ஹேவ் ஜாப். இன்ஜினியர்ஸ் ஜாப் இருக்கு. ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல ரயில்வேஸ்ல இருக்கு. எல்லாத்துலயுமே சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் இப்ப கிளியர் பண்ணாதான் இந்த தருவாங்க சார். கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணணும். வித்தவுட் அரியர்ஸ் நீங்க பாஸ் பண்ணணும். பாஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல ஸ்கோப் மார்க்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கும். ஏன்னா காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா, நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்ப நம்மளோட மார்க்ஸ் நல்லா இருந்தா தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணிருக்கும் போது நம்மளுடைய சான்சஸ் கெட்டிங் தி ஜாப் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அதுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் சார்? சேம் பிஇல பண்ணதானா சார்? எதுல வேலை கேக்குறீங்களா இல்ல படிக்கிற எக்ஸாம் பத்தி கேக்குறீங்களா? அத படிக்கிற எக்ஸாம் பத்தி கேக்குறேன் சார். அது வந்து actually I'm not well versed in that because Yes. I am Yes, sir. Yeah, Yogeshwaran, regarding that, very good question you raised. Day after tomorrow, our first session is regarding this. What are the opportunities in government sector? How to prepare yourself for getting into that? So definitely, one more resource person is addressing you in that regard, Kanna. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, it's a nice question. In fact, you raised. Definitely, this is also added as one of the sessions, right? Right. Thank you. Yes, ma'am. Yes, over to students. Please be interactive. சார் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா சார்? இல்லைம்மா, நான் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கவே இல்லை. ஐம் அகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஏன்னா அது அவ்வளோ பாசிட்டிவான ஸ்கோப்பாக எனக்கு தோணலை. ஸோ ஐ வில் நாட் என்டர் இன்டு எனி கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஐ ஹவ் நாட் ஈவன் ட்ரைட் ஃபார் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே சார். சார் இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங்னா பிரிட்ஜஸ், ஹைவேஸ் அதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுமா சார்? நீங்க அந்த மாதிரி ஹைவேஸ் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா சார்? அந்த அதான் சொன்னேன், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கல, பட் பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்கேன். என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக ஒரு கெனாலை கிராஸ் பண்ணி போறதுக்காக பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்கேன் நான். அது மதுக்கரையில தான் நம்ம பண்ணோம் அது. ஸோ தட் வி ஹவ் டன் இட், பட் நாட் ஆன் தட் நம்ம நீங்க ரோட்ல எல்லாம் பாக்குற மாதிரியான பிரிட்ஜஸ் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் நான் எடுத்தது கிடையாது. ஐ எம் ஃபுல்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்போஸ் டு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் அண்ட் கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸஸ். Sir, can you say why the government projects against, sir? இல்ல, not on phone. It's my ஒவ்வொருத்தரோட ஒப்பீனியன் அது, அவ்வளவுதான். ஓ, ஓகே சார், ஓகே சார்.
குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன்மா. சார் நல்ல செட் ஆஃப் லேபர்ஸ் அமைக்க எத்தனை வருஷம் சார் ஆச்சு உங்களுக்கு? எனக்கு வந்து ஒரு 3 இயர்ஸ்ல நான் அந்த ஸ்கிரீனிங் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டேமா. வித்தின் 3 இயர்ஸ் ஐ காட் மை ஓன் செட் ஆஃப் லேபர்ஸ். நம்ம அவங்களை எப்படி பாத்துக்கிறோமோ அவங்க நம்ம அப்படி பாத்துக்குவாங்கம்மா, அவ்வளவுதான். நத்திங் கிரேட் அபவுட் இட். தேங்க் யூ சார். சொல்லுங்க சார், உங்களுக்கு எப்படி ஐடியா வந்துச்சு? உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாரு? நீங்க ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஆகணும், ஒரு இப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கணும்ன்றது? நான் படிச்சது சிவில் இன்ஜினியரிங் தான். அப்ப நான் வந்து 10th முடிச்சப்போ லயன்ஸ் கிளப்ல இருந்து ஒரு இது கிளாஸ் எடுத்தாங்க. என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம், +1 +2 தான் எல்லாரும் படிக்கணுங்கிறது இல்ல, நீங்க இமீடியட்டா வந்து டிப்ளமோ படிச்சுட்டு வேலைக்கு வரலாம், யூ கேன் பி as soon as possible become a earning member of the family அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ விச் வாஸ் வெரி அட்ராக்டிவ். என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை அப்ப நான் சீக்கிரமே வேலைக்கு வந்தா நல்லதுன்னு எனக்குமே தோணுச்சு. ஸோ இமீடியட்டாக நான் வந்து டிப்ளமோ ஜாயின் பண்ணேன். டிப்ளமோவில் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு அப்போ தெரியாது. அங்கே கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக்கில் தான் நான் படித்தேன், ஜிபிடி கோயம்புத்தூரில் தான் நான் படித்தேன். ஸோ அப்போ மார்க் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா டாப் ஸ்டடீஸ் வந்து உங்களுக்கு சிவில் மெக்கானிக்கல் கொடுப்பாங்க அப்போ. ஸோ அதில் வந்து ஐ ப்ரிஃபர்ட் சிவில், அவ்வளோதான். எனக்கு மெக்கானிக்கல் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சின்ன வயசுலையுமே, அதனால நான் சிவில் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒன் சிவில் எடுத்ததுக்கப்புறம் I started loving my job. That's all. Okay sir, thank you. சார், உங்க சைட்ல லேட் நைட் ஒர்க்ஸ்லாம் நடக்குமா சார்? நடக்குங்க. ஷிஃப்ட் 2 ஷிஃப்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணேன். 2 ஷிஃப்ட் 3 ஷிஃப்ட்ல ஒர்க் பண்ணேன். நான் நினைக்கல 3 ஷிஃப்ட்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6 ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். வேற ஏதாவது இருக்குங்களா? ஹலோ சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காலேஜ்ல வந்து சேரும்போது உங்க மைண்ட் வந்துட்டு உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுச்சு? எதுப்பா காலேஜ்ல சேரும்போது? நம்ம காலேஜ்ல நீங்க வந்து சேரும்போது உங்க மைண்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்லுச்சு? ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் காத்துட்டு இருக்கு, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? நான் வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸ்ல வந்து நம்ம காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணேன் இல்லையா. ஐ வாஸ் 37 years old when I'm joining our college. அப்போ எல்லாரும் எங்கூட போல போய் சிரிப்பாங்க, இவ்வளவு பெரிய ஆள் வந்து கூட படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் எல்லாம் ஆல் பிகம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் இன்னும் டச்சில் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ படிக்கும் போதே எனக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த எஜுகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் வேணுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தெரிஞ்சுதான் நான் படிக்க வந்தேன். படிக்கும் போது எனக்கு அதோட உண்மையான அர்த்தம் புரிஞ்சுது. எஸ், டெஃபினட்டா நம்ம படிச்சிருக்கணும், முதலே படிச்சிருக்கணும், பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் நவ் ஐம் ஏபிள் டு ஸ்டடின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஒன்ஸ் ஐ ஃபினிஷ்ட் மை குவாலிஃபிகேஷன் ஐ வாஸ் கெட்டிங் எ வெரி குட் ரெஸ்பெக்ட் இன் த மார்க்கெட் பிகாஸ் ஐ எம் எ டிகிரி ஹோல்டர் in engineering. An engineer with the BE is definitely is being respected in the market, provided you should have the quality, that's all. Okay sir. சார் சொல்லுங்க. சார், இன்ஜினியரிங் முடிச்சோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியா கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாமா, இல்லை ஸ்டார்டிங்கே வந்து புதுசா ஒரு நம்ம இது போட்டு உட்காரலாமா சார்? தாராளமா உட்காரலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் அதனால தான் சொன்னேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 years நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த 4 வருஷமும் நீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைமை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முடிச்சதுமே நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். பட் ரொம்ப புதுசா இருக்கும் சார் ஃபீல்ட். நமக்கு இருக்கும், உத வாங்கி அடி வாங்கி தான் பழகணும். எஸ் சார். உங்களோட கட்ஸை பொறுத்து தான். இந்த 4 வருஷம் அதுக்கான ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்கை நீங்க பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப உதவாங்க வேண்டி இருக்காது இல்லையா. ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ், ஒரு அவுட்லைன் கிடைச்சிரும். அப்புறம் நம்ம சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸை நியாயமா பண்ணணும், குவாலிட்டியா பண்ணணும்னு பண்ணும்போது மேபி உங்க ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கும், பட் கண்டிப்பா நீங்க டெக்னிக்கலா நல்லா பண்ணிடுவீங்க. பட் அதுக்கான வேலையை நீங்க முதல்ல பண்ணணும். எஸ் சார். Sir, do you provide internships? Definitely. Every year, ma'am, every year I used to come and tell, please send interns to my company in Solid. You're all guys are most welcome. Please come.
And to add upon that, sir வந்து நம்மளோட உங்களுக்கு நீங்க படிக்கிற இப்ப இந்த curriculum syllabus இதெல்லாமே sir வந்து one of the member for us. You know, always we used to get the suggestions and feedback from our stakeholders. Definitely, and I think for our almost lot, I mean 10 years or something, நம்ம autonomous ஆனதுலேருந்தே sir is one of our well-wisher we can say. நாங்க எப்பவுமே சார்ட்ட ஒரு டைம் ஒரு மீட்டிங் பண்ணுவோம் நம்மளோட syllabus sir, whether it is are we going in the right way, because industrial what are the new techniques which or new materials which is. So as the first budding batch to us, definitely உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு சான்ஸ் கொடுப்போம். And we all hope நீங்க எல்லாமே காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் with sir's permission, if possible we'll have a industrial visit also to sir's site, ongoing projects. With sir's permission we'll all take you to that place. Definitely we'll do that. Yes sir, yes sir. So yes, anyone else would like to interact with sir? Any other questions? Sir, internship qualification. Hello. Internship oda qualification sir. Internship oda qualification. என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? இப்போ கிளாஸ்ல நல்ல மார்க் எடுக்கவங்க மட்டும் தான் அப்படிலாம் கிடையாது. நோ not at all. எஸ் சார். ஏன்னா இன்டர்ன்ஷிப் அதாவது ஸ்டடி எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க வேற, ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டாப்பரை விட நிறைய அரியர்ஸ் வச்சுக்க ரொம்ப பிரமாதம் அங்கே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் சில பேருக்கு ஈஸியாக வரும், புரிஞ்சுக்குவாங்க டக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதனால கிளாஸ் டாப்பர் தான் வரணுங்கிறதுலாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. எனிபடி கேன் கம். உங்களுக்கு தேவை ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த இடத்துல கவனிக்கிறோம். அங்கே வந்து சார் எங்களுக்கு எப்போ நீங்கள் லெட்டர் தருவீங்க, நாங்கள் எப்போ எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு போகலான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ cannot learn anything. You should come, get drilled. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ. தேங்க்யூ சார். ஓகே மேம். Where is your office located, sir? My office is in Vadavalli, ma'am. I cannot understand, sir. I am from Trichy, so where is the Madhukarai or Palakkad? Tell me, sir. Where is Madhukarai and Palakkad? அது உங்க ஆபீஸ் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு I cannot understand, sir. ஓகே, அது நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு லொகேஷன் அனுப்புறேன். ஓகே சார். So this batch, especially, we do have few girl students also, like almost 8 or 9 girl students are there, sir. I think. Excellent. Yeah, yes, sir. Because earlier days, like we used to get it more than 20. Now again, there is a declining trend. But this time, again, we are it is in steeping. I mean, increasing trend. Yeah. Yes, sir. Yes, Good. So how is the field for girls? Because few students and parents, they raised the question when they joined with us. So you can just give an overview about that, sir. டெஃபினட்டா இங்க வந்து கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட், மேல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. என்னை பொறுத்த மட்டும் தே கேன் டு வெரி வெல். நிறைய இப்போ கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஃபீல்டுல, தேர் டூயிங் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப். ஒன்லி த இன்ட்ரெஸ்ட் ஹவு மச் வி ஆர் டேக்கிங் டு கிவ் அ குட் ப்ராடக்ட். அந்த குட் ப்ராடக்டை கொடுக்கறதுக்கு நாலேஜ் தான் வேணுமே ஒழிய கேர்ளா மேலாங்கிறது வந்து இம்மெட்டீரியல். ஸோ கெய்னிங் நாலேஜ் அபவுட் தி ப்ராடக்ட் அண்ட் கிவிங் அ குட் ப்ராடக்ட், இது ரெண்டு மாதிரி தான் நம்மளுடைய பிரைம் மேட்டரா இருக்கணும். அவ்வளவுதான். Definitely they can also do a wonderful business. சொல்ல போனா கேர்ள்ஸா இருந்தாங்கன்னா இன்னும் டெடிகேட்டிவா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, and they can do a very wonderful job than a male. Yes, absolutely. So girls, cheer up, and you can plan from right now, day 1 onwards, right? Along with boys also, there should be a healthy competition. That's what. Okay. So anything else, students? Anyone else would like to interact? Yes. So this is the first thing you, as civil engineers, we need. Please come out of your shell, interact pannunga. Again and again, I am telling you, won't get this sort of chances actually. Ma'am, my college actually எப்போ நீங்க ரெகுலரா ஓபன் பண்ணுவீங்க? Right, sir. So today actually we started for 3rd years and final years. Today, sir, after almost COVID, 2 years, and today they are joining back to campus. So campus is so colorful. That's what I was telling to these students. And second years we are calling from November end, sir. November 29th, second years are joining, and this batch first years are joining with us from December 9th onwards, sir. Excellent. Just so 1 more month, that's all. Yes, sir. By that time, the senior classes exams will be commencing, so there will be some sort of like social distancing and others, much more. Yeah. That the SOP, like we can move the things. That's what, sir. Yeah, sure. That's great. Yes, that's sir. Great. Yes, sir. Yes. So
So students, anything else? Otherwise, I will just, because sir have joined us with his busy schedule, like we just grabbed this opportunity from sir.